ચાલો તો કેટલા કરેલા હતા આપણામાં? साउंड वाला આપણે બાકી રાખેલા છે, પછી લેવાના છે. ये ट्रांसवर्स वाला हो गया, 20 आ गया, 23 भी आ गया, यहाँ से बाकी था. ये भी हो गया है बाकी. चलिए, तो द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय फलाना. कंपेयर करो ए साइन ओमेगा टी माइनस के. तो एम्पलीट्यूड मिलेगा 5 मीटर. चलो सही है. ओमेगा 100 पाई है ना. तो फ्रीक्वेंसी आपको पूछी गई है 50 हर्ट्ज. 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई एफ 50 हर्ट्ज. चलो ये भी सही है. फिर के आएगा वेवलेंथ के यानी 0.4 पाई. के यानी 2 पाई बाई लेमड़ा. सो लेमड़ा धारा કેટલો આવશે 5 मीटर. चलो ये પણ સાચું છે. बाकी हो रही हो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के. तो वो आएगा 250. उन्होंने कितना लिखा हुआ है 50. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो 1 2 3. चलो હવે આ પણ સારો દાખલો. ઇફ ધ સ્પીડ ઓફ વેવ શોન ઇન ધ ફિગર is 330 meter per second in the given medium, then the equation of wave propagating in positive x direction. x direction में propagate हो रहा है. क्या आना चाहिए? y is equal to a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स. ऑप्शનમાં જોવાનું કે x માઇનસ ઓમેગા ટી આપેલું હોય, આપણે ઓમેગા ટી માઇનસ के एक्स કહીએ. तो चलो ये फाइन करना है. तो ये तो फिगर से ही दिख रहा है. क्या आएगा 0.05. साथ में ऑप्शन भी देखना है. चलो अब ओमेगा स्पीड आपको मिल गई है. लैम्बडा कैसे मिलेगी? तो ये रहा हमारा पूरा वेव. या फिर ऐसा करो, ये लैम्बडा बाई 2, ये लैम्बडा बाई 2, आधा आधा वेव ले लो. लेमड़ा बाई 2. ध्यान, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2. कितनी बार लेमड़ा बाई 2? 5 बार. क्या? 1 2 3 4 5. 5 टाइम्स लेमड़ा बाई 2 डेट इज इक्वल टू 0.25, 0.1 मीटर. 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 2 यानी 1. अल्लाह यार 1 मीटर आएगा ना. चलो तो 0.1 बराबर है. कौन चलाए? बराबर लखेलू હતું. चलो तो ये आएगा हमारा लेमड़ा. तो के आपको मिल जाएगा 2 पाई बाई लेमड़ा 20 पाई. बस एक ही वैल्यू लिखो. कितना आएगा ये 0.05 साइन. अच्छा ओमेगा बाकी रह गया. v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के. v 330 के. अरे यार के आपको कितना है 20 पाई છે ને. હા બરાબર છે. ચાલો તો 20 પાઈ કેટલા આવશે? 6600 पाई टी. के कितना आया 20 पाई. चलो ला भाई यहाँ क्या क्या लोगों का के क्या जता है के 20 पाई. चलो तो बस अब आओ जे कई जवाब आवे हाथ छो. सी है मोगली 2 बार कह रहा है 2 पाई. સી આન્સર આવશે. ચાલો હવે આ જે છે ને એ બધું આપણે ભણી જ ગયા હતા.
શું આપેલું છે ધારા ધ ઇક્વેશન ફોર અ વેવ ટ્રાવેલિંગ ઇન એક્સ ડિરેક્શન ઓન અ સ્ટ્રિંગ ઇઝ y is equal to 3 sin 3.14x હા એટલે કે મળી ગયું. ચાલો ને પહેલાં તો આ લખી જ દો. 3140. Find the maximum velocity of particle and find acceleration of the particle. ચલો હવે મેક્સિમમ વેલોસિટી તો તમને ખબર જ છે, એ ઓમેગા, આ આપણું ઓમેગા અને આ કે. વીપી મેક્સિમમ એ ઓમેગા, એ છે આપણું 3 અને ઓમેગા છે 314. હા, સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ છે, બધું સેન્ટીમીટરમાં આપ્યું છે. ડિવાઇડેડ બાય 100 મીટર પર સેકન્ડ, તો 9.42 મીટર પર સેકન્ડ. અને એક્સિલરેશન તો ચલો એક્સિલરેશન ઓફ પાર્ટિકલ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર વાય ડાયરેક્ટ લખી દેવા. ચલો ઓમેગા સ્ક્વેર 3 એટલે 314 હોલ સ્ક્વેર. અને વાય તે કામ કરો ને પેલા વાય શોધી કાઢો. 3.14. ચલો એક્સ કેટલા છે 6 સેન્ટીમીટર અને 314 તો જઈતી 3.14 એટલે મીન્સ 5 અને આને છે ને 3.14 ઇન્ટુ 11 6 પાઈ માઇનસ 11 પાઈ. અને જો ગઈકાલે ભણ્યા હોય પરમ દિવસે સાઇન સમથિંગ પાય ઓલવેઝ 6, તો એક્સેલરેશન પાર્ટિકલ પણ 6. Two sound waves have phase difference of 60 degree, path difference. ચલો phase difference ડાયરેક્ટ આવડે 5 કે R2 માઇનસ R1 અને આપણે પાથ ડિફરન્સ કહીએ. ચલો 60 ડિગ્રી છે, π/3 2π/λ, તો R2 માઇનસ R1 λ/6. The phase difference between two waves represented by, ચાલો ભાઈ ફેઝ ડિફરન્સ કીધું તો ફેઝ ડિફરન્સ કીધું હોય ને તો આ તો બધું સેમ જ છે. જો તો આનો કેટલું છે, હા 0.5. તો ફેઝ ડિફરન્સ ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અચ્છા તો મારી ભૂલ છે અહીંયા, આ સાઇન છે ને કોસ છે, મેં જોયું જ નહીં. મેં કીધું કે ફેઝ ડિફરન્સ ગણો ને બંને સાઇનવાળા કરવાના. મેં કીધું આટલો હેલ્લો કેમ મેં મૂક્યો, આ સાઇન છે ને આ કોસ છે, તો ભાઈ કોસને સાઇનમાં ફેરવી નાખો. શું આવશે સાઇન π/2 પ્લસ થીટા કોસ થીટા. તો સાઇન π/2 પ્લસ આ જે આવ્યું તે દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ. હવે તમે ચેક કરો, અહીંયા π/2 છે, 0.5 છે, π/2 એટલે 1.57. તો 1.57 માઇનસ 0.5 1.07 રેડિયસ. આવડે મિસ? ફેઝ ડિફરન્સ માટે ફક્ત આપણે શું કરવાનું, બંને સાઇનમાં જ રાખવાનું ઓર બંને કોસમાં એક જ હોવા જોઈએ. ચાલો આ બહુ સારો દાખલો. એનર્જી ઇન્ટેન્સિટી મેં ભણાવી દીધેલું છે ને, જગ જોજો. આપણે બોલીએ ને
જો a point source emits sound equally in all direction in non-absorbing medium, મતલબ કશે એબ્ઝોર્બ થતું નથી, જાય જ છે. હું અહીંયા બોલીશ તો જ્ઞાનમંજરીમાં પણ સંભળાશે, પણ અવાજ ઓછો આવશે. કેમ ઓછો? ઇન્ટેન્સિટી ઘટી જશે. કેમ ઇન્ટેન્સિટી ઘટી જશે? તો એ સમજાવું છું. આ સોર્સે શું આપ્યું? એનર્જી. એનર્જી બધે ગઈ. R1 ડિસ્ટન્સે કઈ સરફેસ પર ઇન્સિડન્સ થઈ? ઇન્સિડન્સ થવું એટલે આપાત થવું. R1 જ્યારે ડિસ્ટન્સ છે ને, R1 ડિસ્ટન્સ છે એ 4πr² એરિયા પર ઇન્સિડન્ટ. તો R2 એ બોલો આ જ એનર્જી. લા બલ્બ આમ પ્રગટાવું, ઓન કરું તો ખાલી આગળ જ આપે પ્રકાશ કે બધે આપે? બધે આપે કે નહીં? તેનો મતલબ કે આ એનર્જી બધે જ જાય છે. R1 ડિસ્ટન્સે કેટલી સરફેસ પર ગઈ? 4πr1². સર્કલ નથી, સ્ફિયર છે. અને R2 ડિસ્ટન્સ છે 4πr2². ચાલો, ઇન્ટેન્સિટી એટલે એનર્જી, એરિયા, ટાઈમ. એનર્જી બધામાં સેમ, ટાઈમ સેમ જ છે. તો I ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ 1/4πr². ચાલો ભાઈ, 4π પણ સેમ જ છે. તો હવે 2 પોઈન્ટ્સ P and Q. P જે છે ને, P, the ratio of intensities of IP by IQ. તો R2 by R1 whole square. કારણ કે I is proportional to 1/r છે. P R1 ડિસ્ટન્સે છે અને Q R2 એ છે. જો ભાઈ એમાં ભૂલ નહીં કરતા, 12માં સેમ ટુ સેમ આવે. R2 છે 3/2 whole square, 9/2. ચાલો, હવે તમને ચોખ્ખું કહી દે કે આ ફલાણું વેવ ઇક્વેશન. તમને એમ કહી દે ધ ટ્રાન્સવર્સ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ y ઓફ અ વેવ. કહી દીધું કે આ વેવ છે, પણ ઇક્વેશન કેવું આપ્યું ખબર? -ax² + bt² + 2√abxt. तो उस दिन मैंने सौम्य तेरे को समझाया था, यही एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको बोला गया है कि ये वेव है तो फिर सोचना नहीं है. -√ax² हाँ, फिर क्या आएगा? और तार ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया. √ax प्लस √bt होल स्क्वायर. चलो, ये कैसा फंक्शन आया? ω_t + kx. मतलब प्रोपेगेशन डिरेक्शन -x डिरेक्शन और v इज इक्वल टू ω/k. t का कोफिशेंट ओमेगा, तो √b/a. तो ये कैसा वेव होगा? √b/a वेलोसिटी से जाता हुआ, √b/a वेलोसिटी से जाता हुआ, नेगेटिव x डिरेक्शन में जाता हुआ वेव. तो वेव मूविंग इन -x डिरेक्शन विथ स्पीड √b/a. चलो, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर हाई splashed into the water of pond near the tower. ભાઈ, છોકરાએ પથરો નાખ્યો તળાવમાં, છપાક અવાજ આવે, સ્પ્લેશ, heard at the top. The speed of sound in air is falana. At what time the splash is heard at the top? After it is dropped. तो पहले पत्थर गिरेगा, पानी में से साउंड प्रोड्यूस होगा और ये साउंड हाँ उसके कान तक जाए. तो टोटल टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्री फॉल प्लस टाइम टेकन टू रीच बाय साउंड टू द ऑब्जर्वर. तो टी फ्री फॉल અને પ્લસ ટી સાઉન્ડ. ફ્રી ફોલનો ટાઈમ બધાને ખબર છે?
√2h/g। અને આની સ્પીડ તો વી સાઉન્ડ તો બોલો કોન્સ્ટન્ટ હોય, કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ આવે ને ધારા, એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ अपॉन टाइम। तो देख h/vs हो गया ये टाइम। बस अब सभी की वैल्यू लिखनी है, लेकिन ये कैलकुलेशन जरा √5 ની વેલ્યુ યાદ રાખજો ભાઈ, 2.23 બોલી બેટા, સમજ પડી એવો છે તો જોવા દઉં છું। A transverse sinusoidal wave, હવે આ જોવા જેવું છે, moves along a string in positive x direction। ભાઈ આ આમ જાય છે with speed 10 cm/s। आंसर सभी मीटर/सेकंड में दिए। The wavelength of the wave 0.5 meter, amplitude at a particular time t, the snapshot of the wave is given in figure। कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपको फोटोग्राफ खींचा तो ऐसा दिखा। The velocity of point P when its displacement is 5 cm। चलो तो पार्टिकलની વેલોસિટી 5 સેન્ટીમીટર શોધવાનું છે, તો બહુ સહેલું છે। v = वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो मेरे को इतना आता है यार, ओमेगा, અહીં હું ખાલી સ્પીડ લખું છું, સ્પીડ a² - y²। चलो y कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 10⁻² मीटर। यहाँ पे भी आप ऐसा ले लो जरा। ओमेगा तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, लैम्बडा दिया है, लैम्बडा आपको दिया है, तो अब ओमेगा कहाँ से लाओगे, तो v = f लैम्बडा। देख v आपको दिया है 10 cm/s। f लैम्बडा कितना है, 0.5। 5/10 એટલે કે हाँ, ये 5/10, 10 और 1/5 हर्ट्ज, 2π/5 रेडियन/सेकंड। चलो ये 2π/5 a² यानी 100 माइनस इंटू 10⁻⁻⁴। और y कितना है, चलो अब यहाँ पे आएगा 75 5√3 2√3π/100 અને √3π/50। ये एडवांस का क्वेश्चन है। अब अच्छा, तो मैंने तो ये स्पीड निकाली, अब वेलोसिटी क्या आएगी, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है सृजा कि नीचे, नीचे नीचे जा रहा है। ऐसा पढ़ाया था अध्याय मैंने क्या पढ़ाया था पता है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पीक आ जाएगा, आपको ऐसे करना है, वेव पैटर्न को शिफ्ट करना है। अल्लाह भाई आप पीक आम जाए जा,
હવે અહીંયાની પીક અહીંયા આવે, પીક એટલે ટોચ, અહીંની ટોચ અહીંયા આવે, તે માટે બોલો પીએ ક્યાં જવું પડે, ઉપર કે નીચે? હારાઓને એટલી અક્કલ નથી. મેં ભણાવેલું આ બધા પાર્ટિકલ છે ને એ ઉપર આવતા હોય ને આ બધા ક્યાં જતા હોય? નીચે જતા. જેમ જેમ વેવ આગળ જતું જાય ને એટલે આ ઉપર આવવા ને એવું કેવી રીતના કરવાનું? સહેજ બાજુમાં દોરી દેવાનું એટલે ખબર પડે આપણને કે અચ્છા આ પીક આમ જાય છે ને, આમ ટોચ આમ જાય છે, તો પી ક્યાં આવવું પડે? પીક બનાવવા માટે ઉપર આવવું પડે કે નીચે? ઉપર. પીક બોલાવે ચાલ ભાઈ ઉપર, ચાલ ભાઈ ઉપર, આ એ પછી ધીમે ધીમે ઉપર આવવા લાગે અને આ બાજુના જે છે ને એ બધા નીચે જવા લાગે. એટલે વેક્ટર વીપી લખવું હોય √3π/50 જે કે મીટર પર સેકન્ડ. નહીં વાત પડી? બોલ પડી ખરેખર. કેવી રીતના કરવાનું? વેવ પેટર્નને થોડી આમ શિફ્ટ કરી દેવા. અલા પૂછજો ભાઈ, પૂછજો. હા હરિયા 2 ચક્કર આવે છે વેવ્સમાં. બોલ બોલ. To pulses in a stretched string whose enters are initially 8 centimeter apart. by pulse એટલે અડધા વેવ. હા, એકબીજાની 8 સેન્ટીમીટર. ચલો આની સ્પીડ કેટલી છે અને આની પણ સ્પીડ કેટલી છે? કેટલી સેકન્ડ કીધી? આફ્ટર 2 સેકન્ડ. તો આને 2 સેકન્ડમાં કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરશે? અને પલ્સ 1 નામ આપીએ. ડિસ્ટન્સ એટલે સ્પીડ ઇન્ટુ ટાઈમ. 2 × 2 4 સેન્ટીમીટર. ચલો આનું પણ 4 સેન્ટ. ઓ તારી, આ 4 ને આ 4 તો બંને તો બોલો ભેગા થઈ ગયા. શું થવાનું? એક જ પોઈન્ટ પાસે, એક ઉપર અને એક નીચે. તો પછી આનું બોલો રિઝલ્ટન્ટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શું થાય? 0. અલા ભાઈ, તો દોરી કેવી હશે? હોરિઝોન્ટલ. હોરિઝોન્ટલ હશે એટલે બધા પાર્ટિકલ બોલો હા મેક્સિમમ સ્પીડથી હશે. કેમ? y = 0, y = +a, y = -a. અહીંયા એની સ્પીડ 0 થાય, જ્યારે અહીંયા બોલો સ્પીડ શું થાય? એટલે અહીંયા જે બધે વેવની એનર્જી હતી એ પ્યોરલી કયા ફોર્મમાં હશે? પાર્ટિકલની કાઇનેટિક એનર્જી. કારણ કે દોરીનો શેપ કેવો થઈ ગયો? સીધો. સીધો એટલે બધા પાર્ટિકલ ક્યાં આવી ગયા? મીન પોઝિશન પર. ને મીન પોઝિશન પાસે કઈ એનર્જી મેક્સિમમ હોય? કેમ કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ હોય? વેલોસિટી મેક્સિમમ. વેરી ગુડ યશસ્વી. हाँ एक्चुअली मैंने पढ़ाया था पल्स के कॉम्बिनेशन में ही. जो सुपर पोजिशन पढ़ाया था, मैं बोला कि एक वेव ऐसा आया ऊपर 3 सेंटीमीटर, दूसरा आया 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ पढ़ाया. तब रिजल्टेंट कितना आएगा? तो जब मैंने पढ़ाया था वो आधा आधा वेव ही लिया था, पता है ना तेरे? पल्स ही लिया था. पता चला? अलंकृता, ये पता चला? तो नीचे क्यों बोली है ऐसा? नीचे भूल गई थी वाली. अब द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय. ला तारी आ पाछो बीजी वखत आयो. ला भाई, हाँ उस टाइम मैंने ऐसा पढ़ाया था. चलो आज बदल देता हूँ. y = a sin ωt, b cos ωt. तो आने एम्पलीट्यूड a² + b². અને tan phi
और फाई इज इक्वल टू बी बाय, चलो ये तो ए स्क्वेर એટલે 1/√a², क्या आएगा 1/a 1/b, a प्लस बी अपॉन ए बी, कहाँ पे आएगा सी। The superposing waves are represented by, આવી ગયો જો પેલો દાખલો, a sin 2π मतलब 40π, અરે બેસવામાં તકલીફ પડે છે તો ત્યાં ટેકો લઈને બેસી જાય, હા દવે જગ્યા કરते उसको केड़ दुख रही है, मेरी भी अब काफ़ी। साइन 40πt माइनस 0.4 πx આવું જ આવે ને, અને y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 160πt, કેટલા આવશે 4 ચોક 1.6 πx। ચલો રેશિયો ઓફ ઇન્ટેન્સિટીઝ આઈ મેક્સિમમ, હવે આનો આ A1 કહેવાય, આ A2 કહેવાય, અને ઇન્ટેન્સિટીનું ફોર્મ્યુલા કોને આવડે, હાફ રો VA²। તો A1 છે 5, A2 છે 10, ω1 છે 40π, યાજ્ઞિક ω2 છે મોટા કેટલા બેટા 160π। હવે I is proportional to A² ω², અત્યારે આપણે તો આઈ સુપરપોઝિશન, આ કોણ છે મોગલી, આઈ મેક્સિમમ આઈ મિનિમમ આવું કીધેલું છે ને, તો ડાયરેક્ટ કરી નાખવાનું યાર। ચાલો હવે આઈ મેક્સિમમ આઈ મિનિમમ કીધેલું છે, તો આઈ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ A² થાય ને ભાઈ। આઈ મેક્સિમમ ક્યારે થાય, A1 પ્લસ A2, અને આઈ મિનિમમ ક્યારે થાય, તો ડાયરેક્ટ લખો ને આઈ મેક્સ અપોન આઈ મિનિમમ A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल, जहाँ पे A1 प्लस A2 होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, A1 माइनस A2 होगा डिस्ट्रक्टिव। अब A1 प्लस A2 सौम्य बोलो बेटा 25 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 15 થાય મોટા 225 અને પેલું 25 9 -2। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है पता है, क्या दिक्कत वाली, दोनों की ओमेगा सेम नहीं है, वो 40π है और 160π। हाँ लेकिन हमें आई मैक्सिमम आई मिनिमम बोला तो हमारे पास अब चॉइस कुछ बाकी नहीं रही। बाकी तो यहाँ पे क्या होगा पता है ना, ये दोनों अलग अलग सुपर पोजिशन के लिए आपको ω1 इज इक्वल टू ω2, अगर नहीं होगा ना तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दोनों एक ही आएंगे, तो आंसर आना चाहिए 1:1, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रही नहीं रहा है, और कंस्ट्रक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ω1 इज इक्वल टू ω2। यहाँ पे ω1 क्या है 40π, ω2 क्या है 160π, तो ω1 इज नॉट इक्वल टू ω2, तो आई क्या आएगा
I1 प्लस I2, तो आई मैक्सिमम भी I1 प्लस I2, आई मिनिमम भी I1 प्लस I2. શું કરવાનું હતું I1 I2? અલ્લાહ એના માટે ω1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ω2. તું જાક વાંચ, જાક જો ઝેરોક્સમાં જો એ ક્યારે આવે અંડરરૂટ વાળી ફોર્મ્યુલા. ω1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ω2 હોય. હા, એક કોન્ટ્રાવર્શિયલ ક્વેશ્ચન ને 9:1 લખે છે, પણ મારો જવાબ શું આવે ખબર? કારણ કે કોઈ કન્સ્ટ્રક્ટિવ થતું જ નથી. કન્સ્ટ્રક્ટિવ થાય તો આપણે આવું લખી શકીએ ને. તું અંડરરૂટ I1 I2 કરતા આ જ જવાબ આવશે મોટા. ચેક ઓવર કરી લે. નાઇન ઇઝ ટુ 1 કરી આવવાનું ભાઈ. તો પેલા ખોટા આપતા હોય 1:1 આવે એમ જોવા. તેમ છતાં મેં છે ને એક ભાઈને કીધું છે, મેં કહું ભાઈ આ લોચાવાળું છે. એકચ્યુઅલી એમણે છે ને છાપેલું આમ હોવું જોઈએ, આમ 4 અહીંયા હોવો જોઈએ અલા ભાઈ, અને 2 અહીંયા હોવો જોઈએ. કોઈક વર્ષનો નથી, એમને છાપવાવાળાએ ભૂલ કરેલી છે. એટલે પેલું કેવું થઈ જાય 80 પાઈ અને 80 પાઈ આવું. અને હવે ચેક કરો તો કે સેમ થશે, બરાબર? કે પણ કેવો થઈ જશે? સેમ. ચાલો, એટલે એકચ્યુઅલી આવું હોવું જોઈએ. આવું 5 sin દવે કહીને નથી આવી કે એમને ખબર નહીં. અચ્છા, એવું છે. તમારા આજે બહુ ભીડ હશે છે ને. ધૂળેથી અમે ગયેલા ભાઈ, ચપ્પલ ખોવાઈ ગયેલું. ધૂળેથી દ્વારકા ગયેલા 2021 ચપ્પલ વગર આવેલું. ચાલો, 10 sin 2 પાઈ. અરે ભાઈ આમ હોવું જોઈએ, આમ. એટલે કોણ છે વાત કરે? આમ જોવું જોઈએ. આમ હોય ને તો આપણે આવું કરી શકીએ, પણ આમ હોતે ને આમ તો 1:1 એક ઓપ્શન આપેલો છે 1:2, પણ હવે નથી આપ્યો. કહીશ તમને, હવે પૂછીએ કોઈકને. For harmonic waves of equal frequencies and equal intensities, I0 have phase angles 0, π/3, 2π/3 and pi. When they are superposed, the intensity of resulting waves is Ni0. The value of n is. For harmonic waves of equal frequencies and equal intensity એટલે amplitude same. હવે જો ફેઝ ડિફરન્સ આપેલો છે તો આપણે ફેઝર ડાયાગ્રામ દોરવા શીખવેલો. ફેઝર ડાયાગ્રામ, ચાલો, આ આપણી આરડી એટલે રેફરન્સ ડિરેક્શન. તો આમાં જ એક ધ્યાન આપજો. આપણું A0 કે π/3 2π/3 આખું અને પાય. ચલો, આ 4 વેક્ટર મેં બનાવ્યા એમ કહેતો. ચાલો, શું બનાવ્યા જસવંત? 4 વેક્ટર આપણે બનાવ્યા. આ મોટા થોડું આપણને વેક્ટરનું નોલેજ હોય ને તો લાંબી મજૂરીમાંથી અટકી જાય. आता है वेक्टर श्रीचा, ये A0 ने काट डाला, बोल. हाँ, फिर ये π/3 होगा तो ये भी π/3 होगा, क्योंकि ये पूरा 2π/3 इसके साथ थोड़ी
मित्रता करो 120 तो ये 60। अब इसके बोलो सिर्फ ये ही बाकी रह जाएंगे कंपोनेंट्स। अगर आपका वेक्टर पक्का है तो आपको पता चलेगा कि ये कितने एंगल वाले है, ये π/3। π/3 होगा तो इसका जो ए नेट आएगा ना, ए नेट √3a0 आ जाएगा। આ જ બધામાંથી આપણે બચવાનું। જેને બોલતા રિઝલ્ટન્ટ a+b નું, if a is equal to b, mod a+b બોલી એવું ના આવે હવે 2a cos θ ભાઈ। અલા યાર એવું કરવું હતું તો ક્યાંનો નહીં કરતો। θ/2 કેટલો એંગલ 60 ને, તો cos 30 यानी √3/2 એટલે √3a આવે। એટલે મેં ડાયરેક્ટ લખી દીધું કે કરું કમ્પોનન્ટ પાડું, નહીં જ પાડું ને તે। ચાલો તમે I/I0, अच्छा I0 proportional to a0 square and I is proportional to a net square। I/I0 a net upon a0 whole square। चलो a net √3a એટલે 3 बस, तो n इज इक्वल टू आएगा 3। इसी तरह से मैंने लिखा हुआ होगा, देखो चलो इक्वेशंस ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स आर गिवन by y1 is equal to a sin omega t plus phi 1 and y2 is equal to a sin omega t plus phi 2 if amplitude and time period of resultant wave are same as that of the both waves, then phi 1 minus phi 2। क्या बोला गया है? y1 તમને આવું આપ્યું ભાઈ, અને y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ આવું જ આપ્યું। ઇફ ધ એમ્પ્લિટ્યુડ એન્ડ ધ ટાઈમ પીરિયડ ઓફ રિઝલ્ટન્ટ વેવ આર ધ સેમ। અચ્છા એ તારી આ એ અને એ એમ્પ્લિટ્યુડ ફક્ત આ A1 એટલે એ ને A2 એટલે પણ એ, અને બેટા એ નેટ પણ એ જ છે। આવું ક્યારે આવે? તો તને વેક્ટર જો આવડતું હોય ને એકદમ કમ્પ્લીટ, તો તું કહી શકે મને કે સર એ 120 ડિગ્રી હોત ને તો આ પણ એ જ થાત। બે વેક્ટર એકબીજાથી સેમ મેગ્નિટ્યુડના વેક્ટર એકબીજાથી કેટલા એંગલ હોય? 120। તો આ જ આવે કે નહીં? તો આ બંને વચ્ચેનો જે ફેઝ ડિફરન્સ છે એ 120 ડિગ્રી અથવા શું આવવું જોઈએ? 2π/2। કે સમજ પડી? જઈથી સમજ પડી ખરેખર? When sound wave reflected from wall, the phase difference is तारी। जब भी वो रिफ्लेक्ट होगा फेज डिफरेंस कितना आएगा? पाई, क्योंकि वो रिजिड सपोर्ट है साउंड वहाँ से आता है। तो आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। A wave represented by the equation y is equal to a cos is superposed with another wave to form a stationary wave such that point x is equal to 0 is a node। चलो હવે આ આપણું ઇન્સિડન્ટ, અને at x is equal to 0 yi is equal to a cos તો ધ્યાન yi પ્લસ yr 0 થવું જોઈએ। કેમ? કારણ કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 શું છે? નોડ એટલે
નોડ એટલે બોલજો, બંને બે હશે ત્યાંથી રિફ્લેક્ટ થતું હશે. તો વાયઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ माइनस वाई आई, मतलब कि माइनस ए कॉस ओमेगा टी. हमें दिशा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जाएगा? तो वाई आर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा. है ऐसा कुछ? સી આવે તો આમાં છે ને પ્રોપર થિયરીનું અન્ડરસ્ટેન્ડ હોય ને તો જ તમને આવડે. એમ તો ચાલે, પહેલાંમાં પણ મેં સમજો કે રિજિડ સપોર્ટ પરથી જ્યારે આવે ને તો આગળ માઇનસ મૂકવાનું, ડિરેક્શન ચેન્જ કરવાની, એટલે ડાયરેક્ટ પણ લખી જ શકો ને તમે. આ માઇનસ સાઇન કેમ આવી? ફેઝમાં પાઈ જેટલો ઇન્ક્રીઝ થાય, હા ને, cos kx પ્લસ ઓમેગા. ડાયરેક્ટ એ લખો, વાંધો નહીં. સ્ટેન્ડિંગ વેવ, સ્ટેન્ડિંગ એટલે સ્ટેશનરી, હેવિંગ 3 નોડ્સ. Standing waves having 3 nodes and 2 antinodes. હવે જો કીધું ને 3 નોડ ને 2 એન્ટીનોડ. તમને 2 એન્ટીનોડ કીધા હોય ને એટલે માનજો કે 2 લૂપ બનશે. ઓલવેઝ મેં તમને એમ કીધું નોડની ફિકર છોડી દેજો. આ 2 એન્ટીનોડ છે અને 3 નોડ કીધા. Formed between two atoms having a distance 1.21 angstrom. તારી આ બે એટમ વચ્ચે આવું બને છે. અહીંયા એટમ 1, અહીંયા એટમ 2. ધારા આ જ લેમડા થાય મિસ, તો લેમડા ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.21 લે. બસ પૂરો થઈ ગયો. અલા ભાઈ આવું પૂછે કે એક એન્ટીનોડ ને 2 નોડ, એક એન્ટીનોડ અને 2 નોડ, તો પછી લેમડા બાય 2 ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ. તો લેમડા આવશે 2.42. મત પડી બોલ. String in musical instrument is 50 centimeter long and its fundamental frequency is, ચાલો સ્ટ્રિંગ આપેલી છે 50 સેન્ટીમીટર. ફંડામેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી F1. If a frequency of 1000 Hz is to be produced, then required length of Fn is equal to Nf1. આ 1000 F1 કેટલા કીધા છે? અત્યારે એવું નહીં આવે કંઈ, આવું ના. F1 આટલી લેન્થ છે અને તમને કીધું ઇફ અ ફ્રીક્વન્સી ઓફ 1000 હર્ટ્ઝ વિલ બી પ્રોડ્યુસ, મતલબ ફંડામેન્ટલ લેન્થ કેટલી કરવાની છે? 1000. તો આવડે યાર. F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ NV/2. તો F1 ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ, ચાલો F1 ડેશ આપણે કરવાનું છે 1000 હર્ટ્ઝ અને એ માટે L ડેશ કેટલા? હા, તો L ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ 1/F1. L ડેશ બાય L, હા, F1/F1 ડેશ. ફોર બાય 5 અને પેલા કેટલા? 0.5, 0.4 મીટર. અચ્છા, તો 40 સેન્ટીમીટર. ચલો આમાં આવવું જોઈએ. સમજ્યા? એક જ સ્ટ્રિંગ છે તેની ફંડામેન્ટલ 800, ફંડામેન્ટલ મારે 1000 કરી નાખવી છે.
ઓકે મારી ભૂલ હશે કઈ ગણતરીમાં. હલા ભાઈ પ્રોપોર્શનાલિટી છે કા 2l લાવે l ડેશ બાય l મારામાં મેં શું ભૂલ કરી છે l ડેશ હા તારી અહીંયા ભૂલ કરી ના ના બરાબર છે હજારના છેદમાં 800 ક્યાંથી હજારના છેદમાં 800 હા બરાબર છે પાછો એ લખો એવું બધું ના આવે f1 is equal to v by 2l f1 is proportional to 1 upon l f1l that is equal to constant ચલો f1 કેટલા છે 850 1000 અને પેલી લેન્થ l ડેશ 40 જ આવે છે ત્યાં પેલામાં મારી ભૂલ છે આમાં તો સાચું જ છું એવું લખ્યું છે બોલતો હોય પેલા લોકોને 12માં સમજ નહીં પડી બોલ બતાવો આવું કહ્યું છે જક સુધારી દેજો ભાઈ આ ભાઈને ખીજવા છે કે ત્યાં રેશિયો લેવાનો કીધું હોય બરાબર છે પણ 800 ભાગ્યા 1000 1:2 આવે ને તો અહીંયા ભૂલ આવે કેમ The length of a string is 100 centimeter. The frequencies of two consecutive harmonics formed on the string are 300 Hz and 400 Hz respectively. Chalo, the length of a string is 100 centimeter. Length આની કેટલી આપેલી છે and the frequencies of two consecutive harmonics તો એ ભાઈ બેની ડિફરન્સ ડાયરેક્ટ લખી દેવાય ગઈકાલે શીખવેલું 400 minus 300 that is equal to the maximum amplitude 2a 10 centimeter બરાબર the string oscillator is fundamental write the equation of the stationary wave in this case ચલો ભાઈ સ્ટેશનરી વેવનું ઇક્વેશન લખવું હોય ને પ્લસ ઓર માઇનસ 2a સાઇન કે એક્સ કોસ ઓમેગા આવું કંઈ પણ હોઈ શકે ચલો 2a તો 10 સેન્ટીમીટર આવી ગયા હવે કે શોધવાનું છે કે અને ઓસિલેટિંગ વિથ ઇઝ ફંડામેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી ફંડામેન્ટલ એટલે f1 હોય ત્યારે જ તો ઓમેગા 1 અહીંયા ઓમેગા 1 ને અહીંયા શું લખવાનું k1 ચાલો હવે ઓમેગા 1 2 પાઈ f1
કેટલા આવશે 200 પાય. લેમડા આવું ભણેલા હતા આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં. લેમડા એન 12/n. એક જ મિનિટ, ચાલો બોલો તો. લેમડા એન 12/n, હા ને. 10 sin kx cos ઓમેગા. અચ્છા, યાદ છે? બધું ભૂલી ગયો. યાદ છે કે સ્ટ્રિંગની અંદર ગમે તે લેન્થવાળા સ્ટેશનરી વેવ્સ ન આવે. આ ઇક્વેશનથી જે ફોલો થાય ને તે જ સ્ટેશનરી વેવ આવે. ચલો, k ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા 1 ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2l. ચલો, લેન્થ ઓફ સ્ટ્રિંગ આપેલી હશે 100 સેન્ટીમીટર એટલે 200 મીટર. હવે આ બધું સેન્ટીમીટરમાં છે કે મીટરમાં છે? સેન્ટી. તો સેન્ટીને સેન્ટીમાં જ રાખીએ. k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/, 2π/200, π/100 રેડિયન પર સેન્ટીમીટર. બસ હવે વેલ્યુ મૂકો તો. k1x πx/100, 200πt. છે એવું કંઈક? સી આવે કે બી આવે? બી ક્યાં પ્લસ વાળું, ક્યાં માઇનસ વાળું? એક સાથે બંને આપી શકે નહીં. આપે તો ગ્રેસ મળે, બોનસ. સ્ટ્રિંગ સ્ટ્રેચ બિટવીન ટુ ફિક્સ સપોર્ટ. આ બે ફિક્સ સપોર્ટ વચ્ચે સ્ટ્રિંગને આપણે ખેંચેલી છે. ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ ટુ હેવ રેઝોનન્ટ ફ્રીક્વન્સી 420 હર્ટ્ઝ 315 હર્ટ્ઝ. કેમ રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી? જ્યારે હું સ્ટ્રિંગમાં જે ફ્રીક્વન્સીથી ઓસિલેટ કરાવીશ, જો એની ફંડામેન્ટલ હશે તો જ ઓસિલેટ થશે, બાકી થાય નહીં. એવું મેં ગઈકાલે કીધેલું. 100 હર્ટ્ઝ પછી સીધી 200, પણ 110થી હું કરાવતો હું તો મેં જે આપેલી છે ને એ એને ગમતી નથી. હું જે 200 હર્ટ્ઝ આપીશ તે જ 200 હર્ટ્ઝવાળી ફ્રીક્વન્સીથી શું થશે? ઓસિલેટ થશે. તો ધ્યાન આપજો. 420 હર્ટ્ઝ 315 હર્ટ્ઝ. તો ફંડામેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી કેટલી આવશે? 75 ને? ના, 105. અલા કોણ છે જે? તો ચાલો એની F1 આવી. F1 એટલે 420. Then the lowest resonance frequency for lowest resonant frequency for this string तारीख. तो इसमें भाई लोएस्ट क्या आ सकती है? 105. दूसरी तो आ ही नहीं सकती है ना? खाली खाली मुकाई गयो लागे. 3 similar wires of frequency F1, F2 and F3 are joined to make one wire. Its frequency will. બોલ તો સમય કેવી રીતના કરીશ? હા, સિરીઝમાં જોઈન છે. પહેલો વાયર L1 લેન્થ, બીજો વાયર L2 લેન્થ, ત્રીજો વાયર L3 લેન્થ. હવે બધા વાયર માટે સેમ શું હોય ખબર? ટેન્શન. ત્રણે ત્રણમાં ટેન્શન કેવું હોવું જોઈએ? સેમ. સિમિલર વાયર્સ ફ્રીક્વન્સી F1, F2 અને F3 જોઈન ટુ મેક વન વાયર. ચલો, આમાં છે ને F1 આ F2 ત્રણે ત્રણમાં ફંડામેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી જ છે, ખાલી નામ છે ને F1, F2, F3 આપેલા. હવે તમને ખબર પડવી જોઈએ કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ NV/2L. તો F ઇન્ટુ 2L ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ NV.
અને એ કેવું રહે? કોન્સ્ટન્ટ. કારણ કે સિમિલર વાયર કીધા, ટેન્શન સેમ. સ્પીડ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ટી બાય મ્યુ. આ પણ કેવી રહેવી જોઈએ? સેમ. તો એફએલ ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? કોન્સ્ટન્ટ. હવે એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ L1 પ્લસ L2 પ્લસ L3 મીન્સ તો એલ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/f લખાય ને, તો 1/f1 1/f2 1/f3 અને અહીંયા શું આવશે બોલો? 1/f. તો આન્સર આવવો જોઈએ મોટા બોમ્બે. ને સારું લખ્યું છે V/2f. આ સેમ જ છે ભાઈ, ભૂલથી લેવાઈ ગયેલો. અહીંયા ફ્રીક્વન્સીને લોકોએ એન કીધેલું છે. ચાલો. A metal wire of linear mass density 9.3 gram per meter 9.8 gram per meter પાડ લે હું થોડો પડાવવાનો. is stretched with a tension of 10 kg weight. એ kg weight હોય ને, kg weight હોય, kgf હોય, આનો મિનિંગ થાય 10 into g. 5 kg weight 5g ન્યૂટન ઇન્ટુ જી કરી નાખો. તો એક કામ કરજો, 9.8 જ કરજો. કેમ મને એવી ઈચ્છા થઈ 9.8 ઉપર પણ 9.8. 2 rigid supports 1 meter apart. એટલે આજે બે સપોર્ટ છે ને એકબીજાથી 1 મીટર દૂર છે, એટલે કે આની લેન્થ આપેલી છે. The wire passes at its middle point between the poles of a permanent magnet and it vibrates resonance when carrying an alternating frequency current of frequency m. છે ને 12thનો દાખલો અને તમારે છે ને પ્રેક્ટિકલમાં આવું આવશે. સોનોમીટરનો પ્રેક્ટિકલ આવવાનો જ છે 12માં. આની અંદર શું હશે? અહીંયા એક છે ને મેગ્નેટ રાખેલો હશે, હોર્સ શું મેગ્નેટ, નાળ ચુંબક આપેલું હોય. ગુજરાતીમાં નાળ ચુંબક કહેવાય અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય હોર્સ શું મેગ્નેટ. આ બરાબર વચ્ચે રાખીએ ને એટલે અહીંયા છે ને આવું થશે, આવું અહીંયા એન્ટીનોડ બનશે અને આખામાં એક લૂપ ફોર્મ થશે. અને આવું થાય ને તે માટે અહીંયા છે ને એસી ફ્રીક્વન્સી આપેલી હશે, એસી વોલ્ટેજ. એટલે અત્યારે બહુ કંઈ સમજ નહીં પડે તો કંઈ વાંધો નહીં. વચ્ચે પાસ કરેલું છે, વાયર છે, એસીની ફ્રીક્વન્સી છે, તો આને વાઇબ્રેટ કોણ કરશે? એસી વોલ્ટેજ. નહીંતર આપણે જાતે વાઇબ્રેટ કરવું પડે. તો ફ્રીક્વન્સી ઓફ એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફંડામેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી ઓફ વાયર. અને વાયરની ફ્રીક્વન્સી શું આવે? V/2L. L 1 મીટર, V આવડે તમને? અંડરરૂટ T/μ. T કેટલા? 10 into 9.8. તો ધારા 10⁴ આવશે ત્યાં. એટલે V તારું કેટલું આવશે? 150. બીજું તમને યાદ ન રહે તો કંઈ વાંધો નહીં, એમ 12માં છે આ, ને 12માં આવવાનો તો નથી જ. તો આજે જે મેં કીધું કે બરાબર વચ્ચે પરમેનન્ટ મેગ્નેટ મૂકેલો છે એટલે ત્યાં શું હોય ખબર? એન્ટીનોડ બને, એક લૂપ બને. ચાલો. A wave of frequency 100 Hz is sent along a string towards a fixer. When this wave travels back after reflection, એ તારી જોજો અહીંયાથી રિફ્લેક્શન થાય
A node is formed at a distance 10 centimeter from fixed end. ચલો અહીંયા નોડ બન્યું ફિક્સ એન્ડથી. ધાર આટલું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય મીન્સ? તો λ/2 ધેટ ઇઝ 10. તો લેમડા તને આટલા મળશે. ધ સ્પીડ ઓફ ઇન્સિડન્ટ વેવ ઇઝ, ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે, લેમડા મળી ગયું. ચાલો વેવની સ્પીડ λ/t f લેમડા. A wave disturbance in medium is described by, તો y is equal to a cos તારી π/2 પ્લસ થીટા cos π/2 પ્લસ થીટા માઇનસ સાઇન થીટા. અને cos 10 πx. आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको -2a लिखो यार, स्टेशनरी पे है, छेड़ा छूटा है. થઈ ગયું? તો અહીંયા શું આવશે? 2a cos kx sin omega t. નિયમ જરા ના પાડી દેજો ભાઈ. ચાલો હવે 2a બરાબર તમને બધું આ પૂછ્યું છે. પહેલાં ચાલો સ્પીડ ઓફ વેવ ω/k 50π/10π 5 સી સાચું. નોડ્સ અકર એટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.15. એટલે હવે જો આનો એમ્પ્લિટ્યૂડ આટલો આવશે. એમ્પ્લિટ્યૂડ નોડ કીધેલો છે, નોડ પાસે શું હોવું જોઈએ? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અથવા એમ્પ્લિટ્યૂડ 0. તો અહીંયા 0.15 મૂકવાના. હવે ટ્રિગોનોમેટ્રીનો દાખલો થઈ ગયો એટલે તમને લોકોને ફાયદો, મેથ્સવાળા બાયોલોજીવાળા આટા આવે. હા, મોડે કરજો. એક્સને બદલે 0.15 કરવાના એટલે 1.5 થાય. 3π/2 cos સમથિંગ π/2 ઓલવેઝ 0. સાચું છે ભાઈ, નોડ બન્યો. નોડ એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ 0. ચલો એન્ટી નોડ, તો અહીંયા 0.3 મૂકી દેવાના. 0.3 મૂકશો. અચ્છા મેક્સિમમ આવી ગયું. એન્ટી નોડ એ સાચું, સ્પીડ સાચું છે. વેવ લેન્થ λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/k. ચાલ તો ડી ખોટું આવશે. હવે આઈ થિંક આપણે ના હજુ એકાદ બે છે કેમ? અચ્છા ના 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 હવે આવી ગયા આપણે. હવે આપણે અહીંથી છે ને ભાઈ થિયરી લેવી પડશે. છે ને ઓપન પાઇપ ચાલુ થઈ ગયું જો, એટલે મારો ટાર્ગેટ પૂરો થઈ ગયો.